ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులు సహజ ఆహార ప్రియులను అనుసంధానం చేసి సహజ రైతుల ఆదాయ అవకాశాలను పెంచే లక్ష్యంతో గో ఆధారిత ప్రకృతి రైతుల మహా సమ్మేళనం జరిగింది. గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయదారుల సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ 10వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ 5న విజయవాడలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ఆర్ఎస్ఎస్ అఖిల భారత కార్యకారిణి సదస్య శ్రీ సురేష్ జోషి, బీకేఎస్ ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ శ్రీ దినేష్ కులకర్ణి సహా పలువురు ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. పొలాన్ని అమ్మే వ్యవసాయం మానేద్దాం, పొలాన్ని కొనుగోలు చేసే వ్యవసాయాన్నే చేద్దాం అనే నినాదంతో జరిగిన మహా సమ్మేళనంలో రైతులు మరియు వినియోగదారులు పాల్గొన్నారు. సుభాష్ పాలేకర్ అనే పేరుతో, ప్రకృతి అనే పేరుతో, సేంద్రియ అనే పేరుతో, ఆర్గానిక్ అనే పేరుతో, రకరకాల పేరుతో రైతులు కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అట్లా కాదు, ఒకే పేరుతో అందరము కలిసి పనిచేసినట్టయితే మనము అనేక విషయాల మీద రైతులకు రావాల్సినటువంటి రైతుల విషయంలో కావచ్చు, ఏదైనప్పటికీ కూడా మనము మాట్లాడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉండాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదు. పొలాన్ని అమ్మే వ్యవసాయం వద్దు, పొలాన్ని కొనుగోలు చేసే స్థాయిలోనే వ్యవసాయం. మన తాతలు ముత్తాతలు చేసినటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో 40-50 సంవత్సరాల క్రితానికి వెళ్ళినట్టయితే 2 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళు 4 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు కొనుక్కున్నారు. 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక లక్ష్యంతో ఈ కుటుంబ సభ్యుల్ని కలపటం కోసము ఈ కార్యక్రమాన్ని యోజన చేసి ఈరోజు పెట్టడము. ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పూర్తి చేస్తాను. हमने 2 प्रकार का नुकसान हमारा हुआ है आज, जिसके लिए हम सब लोग चिंता करते हैं कि गो आधारित कृषि होना चाहिए, भूमि का पोषण होना चाहिए। ये भूमि का पोषण करने का विचार 1960 के पहले नहीं था। आज हमको भूमि का पोषण करने का विचार करना पड़ेगा। वास्तव में हमारा भूमि डेजर्ट लैंड की तरफ जा रहा है। कभी हम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम में करते हैं, अभी भूमि सुजलाम सुफलाम नहीं है, अभी वो खराब हो गई है। पानी को भी हमने खराब किया है और इसलिए मैंने कहा कि हमारा एक समस्या हल हुई, लेकिन उसका कीमत जो हमने दिया है उसको वापस रिवाइव करने के लिए बहुत चैलेंज है, एक चुनौती है, एक कष्ट भी हम इसके साथ है। जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें हम सबकी सुरक्षा भी है और हम सबका विकास भी है। हमें सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा भी चाहिए और दुनिया के विश्व के स्पर्धा में हमको आगे भी चलना है कि हमने विषाक्त भोजन, विषाक्त अन्न लेना प्रारंभ किया और इसलिए 1960 से लेकर अभी 2020 में ये एक 60 साल का अगर हम हेल्थ का ग्राफ देखेंगे तो इतना डिटोरिएशन आया है, इतनी नई नई बीमारियां आई है। यह स्लो पॉइजनिंग जैसा है, इसको हमने कभी समझा नहीं और स्लो पॉइजनिंग लेकर हम चले। आज कैंसर और भी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आज इतनी बढ़ गई है। अगर ये सही रास्ता होता तो हमारे स्वास्थ्य के सामने आज चैलेंज क्यों खड़ा। इसलिए जमीन का भी शुद्धता चला गया, अन्न का शुद्धता चली गई और हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमने कई प्रकार के संकटों को अपने सामने खड़ा कर दिया। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, किसान स्वतंत्र था, स्वावलंबी था। इस प्रकार के एक केमिकल फर्टिलाइजर के कारण और नया कृषि तंत्र स्वीकारने के कारण आज किसान स्वावलंबी नहीं है। वो डिपेंडेंट है सीड बनाने वाली कंपनियों पर, वो डिपेंडेंट है केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों पर, वो डिपेंड है पेस्टिसाइड के लिए और बाद में वो डिपेंड है मार्केट में क्या होगा वो भी उसको मालूम नहीं है। ये सब प्रकार का किसान का स्वातंत्र्य हमने इस स्पर्धा में खो दिया है। इसलिए इसको अगर पुनः एक बार परिवर्तित करना है, इस चुनौती को स्वीकार करने वाले समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग चाहिए। मैं केवल किसानों को नहीं कहूँगा, तो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने वाले लोग चाहिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन देने वाले लोग चाहिए और एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने वाले किसान चाहिए और इन सब बातों पर विश्वास रखने वाला, शुद्ध अनाज की अपेक्षा रखने वाला समाज भी चाहिए। और इसलिए
इस आंध्र प्रदेश के इस छोटे सम्मेलन में आए हुए किसान, मंच पर बैठे हुए लोग, इसके लिए कमिटमेंट है, इसके लिए समर्पित है। आप सब लोग मिलकर सारे भारत के सामने भी एक आदर्श, एक मॉडल खड़ा करेंगे और भारत भी इस मार्ग पर चलेगा। आज देश भर में अनेक स्थानों पर ये प्रयोग चल रहे हैं। ऐसे प्रयोग करने वाली, मैं केवल इसको सज्जन शक्ति नहीं कहूँगा, तो ये भगवान की कृपा है कि ऐसे लोग हैं। इन्होंने साथ में मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को समझकर विश्व के सामने एक मॉडल कृषि के संदर्भ में देने का दायित्व भारत का है। और भारत का है यानी जो कृषि में काम करते हैं उनका है, कृषि से संबंधित वैज्ञानिकों का है, कृषि नीति तय करने वाले सरकार का है और कृषि का प्रशिक्षण देने वाले विश्वविद्यालयों का है। ऐसे सबके सामूहिक प्रयास होंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के संकट से हम मुक्त होंगे और विश्व को भी मुक्त करने का आनंद, होने का आनंद हम सबको प्राप्त होगा। आप सबके अंदर की जो कृषि के प्रति निष्ठा है, उस निष्ठा को नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। నేల తల్లి పరిరక్షణలో మనమందరం భాగస్వాములు అవుదాం। ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా భూమిని బాగు చేసేవాళ్లే। మీరు ప్రకృతి అసలు సిసలైన ప్రేమికులు, భూమి పుత్రులు। పొలాన్ని కొనుగోలు చేసే వ్యవసాయం చేద్దాం, చాలా మంచి పదం। మన ముందున్న సవాళ్ళు రెండు। ఒకటి, భూమి తాపానికి గురవుతుంది రోజు రోజుకి। 2, సూక్ష్మ పోషకాలతో ఉన్న ఆహారం ప్రస్తుతం భవిష్యత్ తరాలకి అందటం లేదు। ఈ రెండిట్లకి సమాధానం చెప్పేది శ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ గారి ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానం। మనం మోనోకల్చర్ చేసుకుని భూమిని, వైవిధ్యాన్ని సర్వనాశనం చేసాం। మనం ఏక పంటకి వెళ్ళిపోయాం। ఇప్పుడు మాగాణుల్ని మనం మెట్ట భూములు చేయాలి। ఎంత చేయాలి? మీకున్న భూమిలో 10% చేసి చెరువు తవ్వుకుని అకాల వర్షాలు వచ్చినా, సకాల వర్షాలు వచ్చినా నీటి ఎద్దడి లేకుండా ఆ 10% నీటిలో మనం మన పొలానికి ఒక పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనుకోవాలి। అది నా క్షేత్రం, రండి చూపిస్తా। 3.5 లక్షల రూపాయల ఆదాయం చూపిస్తారండి మాగాణుల్లో। ఇది మీరందరూ ఎందుకు చేయాలంటే, ఏది బజార్లో కొనకుండా రైతుని వినియోగదారుని చేశారు। రైతు ఉత్పత్తిదారుడు। అందుకనే ఇంటికి కావాల్సిన ఉప్పు తప్ప మీరందరూ పండించుకోవాలి। దీనికి 400 గజాల భూమిని ఎత్తు చేయండి మాగాణుల్లో। ఇవన్నీ చేయొచ్చు। 10 రోజుల నుంచి 15 రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే సమయం ఇచ్చి మళ్ళీ మాగాణుల్ని మెట్ట చేయాలనేది నా సంకల్పం। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదములు, నమస్కారములు। हमारा देश गौ आधारित, कृषि आधारित, छोटे छोटे उद्योग करने वाला उद्योग प्रधान देश था। और इस प्रकार का उद्योग प्रधान जब देश बन जाता है, गौ कृषि के साथ में व्यवसाय करने वाला जब बन जाता है, तब उसके माध्यम से किसान का भी उन्नयन होता है और देश, गांव का भी उन्नयन होता है। और वही रास्ता हमारे इस गौ आधारित प्रकृति व्यवसाय करने वाले इस संस्था ने अपनाया हुआ है और 10 साल में इसमें बढ़ रहे हैं। इस मामले में हम लोगों को जो सरकार की ओर से योजना आई हुई है, एफपीओ की होगी, एफपीसी की होगी, इसका सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में जो किसानों की संख्या है ये बहुत बड़े प्रमाण में है और इस बड़े संख्या में छोटे किसान, मझोले किसान, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या 85% से ज्यादा है। ऐसे छोटे किसानों को एकत्रित करते हुए अगर वो एकत्रित आकर मार्केटिंग की, प्रोडक्शन के साथ में व्यवस्था करते हैं तो ही उनकी प्रगति हो सकती है। उनके लिए खेती लाभ का धंधा बन सकती है। इस दृष्टि से सरकार के द्वारा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात आई हो, इस बात को हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे इस आंध्र प्रदेश में भी CBBOs काम कर रही हैं, अनेक प्रकार के किसानों के एफपीओ, एफपीसीज भी काम कर रही है और इनका एक फेडरेशन भी बन चुका है। अखिल भारतीय फेडरेशन भी किसान संघ के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा से बना हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसको हमको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। इस एफपीओ, एफपीसी के माध्यम से हमको जैविक खेती करते हुए उसके उत्पादों के ऊपर प्रक्रिया करते हुए बाजार पर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा ब्रांड इसमें विकसित करने की आवश्यकता है। हमारा एक सर्टिफिकेशन हमको उसमें लेते हुए किसान को उसका लाभ पहुंचाने की बात करनी चाहिए और उपभोक्ताओं को विषमुक्त अनाज
ये हम कैसे दे सकते, इसका विचार करना चाहिए। किसानी करना है तो एक यज्ञ के साथ में, एक कर्म के साथ में करना चाहिए। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, तो जो अन्न देने वाला है वो अन्न भी उसी प्रकार सा दे कि जो पूरी तरह से विषमुक्त हो, जहर मुक्त हो, कोई भी रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग न करते हुए वो अपना अनाज पैदा करे, सब्जियां पैदा करे, फलों को पैदा करे और उसमें से स्वयं ही उसकी प्रक्रिया करते हुए बाजार तक पहुंचाने का अगर काम करता है तो इसमें से स्वयं का भी उन्नयन होगा, गाँव में भी समृद्धि आएगी और देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से एक बार मैं इस गौ आधारित प्रकृति व्यवसाय इस संस्था का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको आगे के काम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఈ సమ్మేళనానికి వచ్చిన రైతు బంధువులందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ మనం విషరహితమైన పంటలు పండించాలి, అది తినాలని చెప్పి పెద్ద ఉద్యమం చేస్తున్నాం. మనం ఒక 50 సంవత్సరాలకి వెనక్కి వెళ్తే అంతా మంచి ఆహారమే, ఎరువులు లేవు, పురుగు మందులు లేవు. మా నాన్నగారు చెబుతూ ఉండేవారు, భూమిని సంరక్షించుకుంటే అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అని. ఆ రోజున ప్రతి రైతు కూడా ఆ భూమి తల్లి, ఆ తల్లికి మంచి ఆహారం పెడితే మనకి మంచి ఆహారం వస్తుంది అనే ఒక విశ్వాసము, నమ్మకము, జ్ఞానము వారికి ఉండేది. కనుక ఆ రోజున వ్యవసాయం గిట్టుబాటు అయింది. ఈ రోజున వ్యవసాయం గిట్టుబాటు అవ్వట్లేదు. మన చేతులతో మనం పురుగు మందులు, గుళికలు వేసి, రసాయనిక ఎరువులు వేసి ఆ భూమిని పాడు చేసుకుని అందులో పండిన పంట మనం తింటున్న వల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది, చాలా బాధలు అనుభవిస్తున్నాం, చాలా నష్టం కలుగుతోంది. ప్రతి రైతు కూడా కనీసం తన కోసం అరెకరం ఎకరం పండించుకుని తన మంచి ఆహారం తిని 10 మందికి మంచి ఆహారం ఇచ్చేటట్టుగా మనందరం ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం పెద్దలు చెప్పారు, డబ్బుని భాగ్యం అన్నారు, ఆరోగ్యాన్ని మహాభాగ్యం అన్నారు. ఆ మహాభాగ్యము రైతు వల్ల మాత్రమే ఇవాళ వస్తుంది. ఇవాళ మనం రోగాలు తెచ్చుకొని మేము వైద్యం చేస్తామని ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టారు. అసలు రోగం ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి, రోగాలు లేకుండా బతకాలి కదా అనేది ఈ గో ఆధారిత వ్యవసాయ సంఘం ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానిలో మనం ముందరికి వెళ్తున్నాం. అందరూ ఆ రకంగా మార్చి మన ద్వారా సమాజాన్ని మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ మనం అందరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది ఒక మహాయజ్ఞం. గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేయటము, ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం చేయటం అంటే ఒక యజ్ఞం లాంటిది. మనందరూ కూడా అందులో భాగస్వామ్యం అవ్వాలి. ఆ రకమైన ఆ శక్తి, అనంతమైన శక్తి మనకి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రపంచ పర్యావరణం దినం రోజున ఈ కార్యక్రమం పెడతాం. ఈ నిర్వాహకం మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. దేశానికి రైతు వెన్నెముక అంటారు. రైతు లేకుండా ఏ దేశం కూడా నిలబడలేదు, ఆరోగ్యకరంగా నిలబడలేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ ఎరువులు, ఈ పెస్టిసైడ్స్ వలన ముఖ్యంగా 3 నష్టాలు. భూమి దాని యొక్క బలాన్ని కోల్పోతుంది, ఎంత వేస్తే అంతే వస్తుంది. రెండోది, రైతులు లాభసాటిగా లేక మరణాలు పాలవుతున్నారు, లేకపోతే వేరే రంగాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. మూడోది, దీన్ని తినే వాళ్ళకు కూడా ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి. దీనికి ఓన్లీ ఈ ప్రకృతి ఆధారిత గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం ఓన్లీ. దీంట్లో గొప్పతనం ఏంటంటే మనం గోమాతనే పిలుస్తాం, తల్లితో సమానం. మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే, ఇక్కడ చాలా మంది రైతు సోదరులు ఉన్నారు. చేయగలిగితే మనం చేద్దాం, లేకపోతే చేసే వాళ్ళని మనం ఉత్సాహపరిచి వాళ్ళని ఉందాం. ఇవాళ మనం చేసేది మన కోసమే కాదు, మనం భూమి కోసం చేస్తున్నాం, దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు అందరూ రాబోయే రోజుల్లో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మేము తీసుకుంటున్నాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.